Father God, thank you, Lord Jesus, for this wonderful time you have given us, O Lord. Lord, though we are in a very difficult situation in our life, O Lord Father God, we know that you are there with us, taking care of us in all means of our life, O Lord. You have not forsaken us, but Lord, you have upholded us, O Lord, and given us everything which is in need of the hour of Father God. Lord, as the word says in Nahum 1:7, O Lord, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him, O Lord. We believe that word of Father God, and we know that you are going to do great and mighty things in coming days in our life, O Lord. Lord Jesus, we lean upon you for everything, O Lord, and we know that you are going to do a thing where everyone will watch over our lives, O Lord, and they will know that we are your followers, O Lord Jesus. We are representing you on this earth of Father God. And Lord Jesus, we know that as the scripture says in Romans 8:37, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. And we know that we are going to conquer everything on this earth, O Lord Father God. We are going to trample down the enemy under our feet, O Lord Jesus. Let any kind of situation come in our life, O Lord Father God. We are going to stand firm, O Father God. O Lord Jesus, especially today, as we pray for the word of Father God, we pray for the brother who is delivering your word, O Lord. Let us all be attentive. Let not any disturbance spirit come in, O Lord Father God. We bind and break every kind of enemy who is trying to disturb, Lord Father God. We want a concentration spirit, O Lord, and we do believe that you are going to take care of us. And Lord, as we are going to hear your word of Father God, let your name be glorified, Lord. Protect us from all evils and this pandemic situation also, Lord. We pray for our family members, and Lord, we pray for our daily bread of Father God, where we wake up early and read your word of Father God and meditate upon a scripture, Lord. Protect us and our families with good health and long life, O Lord Father God. In Jesus' mighty name I ask, O Lord. Amen. హల్లెలూయా. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. కీర్తనలు 91వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు చదువుకుందాం. మహోన్నతిని చాటున నివసించువాడే, సర్వశక్తుని నీడలో విశ్రమించువాడు. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడు. నేను యెహోవా గూర్చి చెప్పుచున్నాను, వేటకాని ఊరిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును. హల్లెలూయా. దేవుని రెక్కల క్రింద మనకు ఆశ్రయం కలిగినది. మనం ఏదైతే దేవుని అడుగుతామో దేవుడు మనకి ఖచ్చితంగా అది మనకి ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. సో మనం అందరము పూర్ణ హృదయంతో, దేవా మమ్మల్ని ఆశ్రయించండి, మా ఇళ్లలోకి, మా యొక్క గృహాల్లోకి, మా యొక్క హృదయాల్లోకి రండి అని మనమందరం కలిసి దేవుని స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం. హల్లెలూయా. Hallelujah.
దేవుని స్తుతించెదము. అలసాంద్రములను దాటించిన యెహోవాను స్తుతించెదము. అలసాంద్రములను దాటించిన యెహోవాను స్తుతించెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము.
హల్లెలూయా హల్లెలూయా పరిశుద్ధుల దేవునికి వందనాలు 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 చేసుకుంటున్నాం ప్రభా. దేవానికి స్తుతి స్తోత్రములు చేస్తున్నాం. దేవానికి వందనాలు ప్రభా. తండ్రి ప్రతిదీ మీరు మాకు సహాయం చేయవారు ఉన్న దేవానికి స్తోత్రములు చేస్తున్నాం ప్రభా. దేవానికి స్తోత్రములు ప్రభా. దేవా ప్రతిదీ నువ్వు చేయవాడు ఉన్న దేవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. దేవానికి మహిమ తండ్రి. దేవానికి వందనాలు 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 చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. తని అడుగు వాటికంటే ఉంచి వాటికంటే అత్యధికంగా ఇచ్చేవాడు దేవానికి స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. తండ్రి ప్రభా మాకు బలమును ప్రేమ శక్తి నీవే ఉన్నావు ప్రభు. దేనికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. మాకు బలమంతయు నీవే ఉన్న దేవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. దేవానికి వందనాలు వందనాలు చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడువే అనువాడువైన దేవానికి స్తోత్రములు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. ఆశ్చర్యకరుడైన దేవ ఆలోచనకర దేవుని నిత్యయోగుని సమాధానకర్త దేవుని దేవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. సమస్తమును ఎరిగిన వాడివే ఉన్న దేవానికి వందనం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. దేవ మాకు సహాయం దయచేయండి. అడుగు వాటికంటే ఊచి వాటికంటే అత్యధికంగా ఇచ్చేవాడివే ఉన్న దేవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. ఆశపడు ప్రాణమును తృప్తిపరచువాడివే ఉన్న దేవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. తన దావీదు వలె నాట్యమాడి మిమ్మల్ని స్తుతించేందుకు సహాయం దయచేయండి ప్రభా. తన దానియేలు వలె ప్రభా సింహపు బోనిలో ప్రభా తన్ని భయపడకుండా ప్రభా తన్ని ప్రభా నీ యొక్క ధైర్యాన్ని కలిగించిన వాడు ఉన్న దేవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. దేవా తన్ని మీ యొక్క ధైర్యాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభా. తన దావీదు వలె తన నాట్యమాడితే మిమ్మల్ని స్తుతించేందుకు సహాయం దయచేయండి. తన మనుషులను కాదు ప్రభా కేవలం మిమ్మల్ని మహిమపరచేందుకు సహాయం చేయండి ప్రభా. దేవానికి వందనాలు 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 చేస్తున్నాం తండ్రి. హల్లెలూయా 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 ప్రభు. అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన రాళ్ళతో చంపబడిన స్టెఫెను వలె ఆరాధన. అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన రాళ్ళతో చంపబడిన స్టెఫెను వలె ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. నీ వంటి వారు ఒకరును లేరు. నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిన్ను కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా. నీ వంటి వారు ఒకరు లేరు. నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిన్ను కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా. నిన్న నేడు మారని ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన
చేసిన ఆరాధన వీధులలో నాట్యమాడిన దావీదు ఆరాధన దానియేలు సింహపు బోరులో చేసిన ఆరాధన వీధులలో నాట్యమాడిన దావీదు ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన నీ వంటి వారు మాకెరును లేరు నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా దూతగణములు నిన్ను మోహరించే నీవే పరిశుద్ధుడా నీ వంటి వారు మాకెరును లేరు నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా దూతగణములు నిన్ను కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా నిన్న నేడు మారని ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన 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 నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి, నీకు వందనాలు, నీకే ఆరాధన ప్రభా, నిన్నే ఆరాధిస్తాము తండ్రి. దేవా నీవు ఆరాధనకు యోగ్యుడు ప్రభా. ఎటువంటి పరిస్థితులలో మేము ఉన్నప్పటికీ ప్రభా, ఎటువంటి బాధ మమ్మల్ని ఎదురొచ్చినప్పటికీ ప్రభా, యేసయ్యా మేము నీకు దేవా కేవలం నీ ఉంటే మాకు చాలు తండ్రి. దేవా నీ ఉంటే చాలు యేసయ్యా, నీ తోడుంటే చాలు నాయనా, నీ నీడుంటే చాలు ప్రభా. దేవా తండ్రి నాయనా అడిగిందల్లా ఇచ్చే దేవుడవు తండ్రి నాయనా. దేవా మా యొక్క ప్రతి ఒక్క అక్కర్లను దేవా తండ్రి తీర్చే దేవుడవు తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. నీ యొక్క కృప ఉంటే చాలు తండ్రి. నీ యొక్క కృప లేకపోతే దేవా తండ్రి మేము లేము యేసయ్యా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. దేవా స్తోత్రాలు తండ్రి, స్తుతులు ప్రభా, మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాము యేసయ్యా. కృపాపూర్ణుడా నీకు వందనాలు దేవా. మేము నీ యొక్క ప్రేమను చూసి దేవా తండ్రి నాయనా మేము వెనుతిరగము ప్రభా, మేము వెనుతిరగము నాయనా. దేవా నీ యొక్క ప్రేమలో మేము ముందుకు వెళ్తాము యేసయ్యా. నీ యొక్క ప్రేమలో మేము ముందుకు వెళ్తాము తండ్రి. నీ యొక్క ప్రేమలో మేము ముందుకు వెళ్తాము తండ్రి నాయనా. నీకు వందనాలు 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 చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. కృపపూర్ణుడా నీకు వందనాలు యేసయ్యా. దేవా నీకు స్తోత్రం 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 ప్రభా. స్తోత్రము తండ్రి, స్తోత్రము ప్రభా. మనమందరము కలిసి చేతులెత్తి దేవుని స్తుతిద్దాం, దేవుని ఆరాధిద్దాం. మనమందరము చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధిద్దాం. నీ యొక్క కృప ఉంటే చాలు తండ్రి. దేవా నిన్నే దేవా తండ్రి నువ్వు ప్రేమపూర్ణుడవు తండ్రి నాయన. ప్రేమ గల రాజు తండ్రి, ప్రేమ మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం 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 ప్రభా. స్తోత్రం 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 ప్రభా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరు నోర్లకు
చెల్లించుదాం. దేవా దేవా తండ్రి నాయన దేవా స్తోత్రాలు ప్రభా. నీ నామము పలికితే చాలు ప్రభా. దేవా మా యొక్క రోగం పోతుంది తండ్రి. మా యొక్క బాధ మా యొక్క చింత యావత్తు నీ మీద వేయమన్నావు తండ్రి. అవునేసయ్యా దేవా సమస్తము దేవా తండ్రి ఆ యొక్క సిలువలో దేవా తండ్రి మీరు దేవా తండ్రి తీర్చివేసి ఉన్నారు ప్రభా. దేవా ఆ యొక్క సిలువలో మాకు బదులుగా మీరు ప్రాణం అర్పించారు తండ్రి. యేసయ్యా దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. కేవలము ప్రభా మా యొక్క పెదవులు మిమ్మల్ని స్తుతించాలి ప్రభా. స్తుతి కోరుచున్నావు తండ్రి. అవును ప్రభా మాకు ఇచ్చిన ఊపిరిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చిన దేవా తండ్రి నాయన యేసయ్యా ప్రాణంను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. దేవా ఎన్నటికీ వెనదిరగము ప్రభా. దేవా మేము ముందుకే వెళ్తాము తండ్రి నాయన. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. నిన్నే సేవిస్తాము తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. To love only you, Lord. To love only you, Lord. To love only you, Lord. And ever to look back, to follow in your paths, Lord. To follow
బాగున్నారు కదండి. ప్రభుత్వ నిబంధనలన్నీ పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రార్థనలు కొనసాగించండి. ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు మన పట్ల ఉన్నాడు, మంచి దేవుడు. కాబట్టి మీరు పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయాలని, కొనసాగించాలని విన్నవిస్తూ ఉన్నాము. ఈ వారం ప్రకటనలు ఏమైనాయంటే, సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ యథావిధంగా ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటలకి ప్రారంభమవుతుంది. పిల్లలు చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు, అన్ని కంఠస్థ వాక్యాలు చెబుతూ ఉన్నారు. ప్రభుకి మహిమ కలుగును గాక. వారందరిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. మరియు యవనస్తుల కోటమి శుక్రవారం రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకి ప్రారంభమవుతుంది. యవనస్తులారు మీరు కూడా సిద్ధంగా ఉండండి. ప్రార్థనాపూర్వకంగా పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, యవనస్తులు ప్రార్థనాపూర్వకంగా వీటిలో పాల్గొనాలని కోరుతూ ఉన్నాము. దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. ఇప్పుడు కానుకలు, దశమ భాగాలు, కృతజ్ఞతార్పణల గురించి వాణి సహోదరి ప్రార్థన చేస్తారు. దేవునికి వందనాలు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. గొప్ప దేవ, కృపా కనికరంగా దేవా, నీకే స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. సర్వోన్నతుడా, మహోన్నతుడా, మంచి దేవ, మంచి కాపరి, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. సృష్టించిన దేవుడు ప్రభా, సృష్టికర్తమైన యేసయ్యా, నీకు వందనాలు నాయన. నిన్న నేడు నిరంతరము నా తండ్రి ఏకరీతిగా ఉన్న మా యేసయ్యా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. నీ నామం పరిశుద్ధమైనది, నీ నామం శ్రేష్టమైనది యేసయ్యా, నీకు వందనాలు ప్రభా. ఏమిచ్చి మీరు నన్ను చెల్లించలేం ప్రభా, కేవలం నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. సర్వోన్నతుడా, మహోన్నతుడా, మంచి కాపరి, నీకు వందనాలు ప్రభా. తండ్రి నాయన ఆరాధనలో మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారు ప్రభా. ఆరాధన అంతట్లో ప్రభ నీ సన్నిధి ఇచ్చిన విధానం పట్ల నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, సర్వోన్నతమైన ప్రభ ఆరాధన బృందాన్ని నీ రక్తం క్రిందకి అప్పచెప్తున్నాం ప్రభా. బిడలు నాయన ఆత్మతో సత్యముతో నీ సన్నిధిలో ఆరాధించినప్పుడు నాయన నిన్ను మహిమపరిచి ఉన్నప్పుడు ప్రభ నీ కృప ఇచ్చిన దేవా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. నేనే మార్గము సత్యము జీవమైనాను, నా ద్వారా తప్ప ఎవరునూ తండ్రి వద్దకు రాలేరని చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా. నీ కృప ఉంటే మాకు చాలు దేవా, నీ కృప ఉంటే చాలు దేవా. నీకు స్తోత్రములు నాయన. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, నీకే స్తోత్రం స్తోత్రం నాయన. శక్తి చేత కాదు, బలముతో కాదు ప్రభా, ఆత్మ ద్వారా నింపండి ప్రభా. నీ ఆత్మ మా మీద కుమ్మరించండి దేవా. నీకు స్తోత్రం నాయన. ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ప్రార్థనలో నాయన నీ శక్తి విడుదల దయచేయండి ప్రభా. అనేకమైన బిడ్డలు నాయన చూచే కృప దయచేయండి ప్రభా. ఆన్లైన్ ప్రార్థనలు, ఆన్లైన్లో నాయన వాక్యం అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్క దైవజనుని యొక్క రక్తం క్రిందకి అప్పచెప్తున్నాం ప్రభా. యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు నా తండ్రి. సర్వోన్నతుడ, మహోన్నతుడ, మంచి కాపరి, నీకు వందనాలు. పచ్చిక గల చోట్ల పరుండజేందేవా, శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నడిపించిన మా ప్రభా, నీకు వందనాలు ప్రభా. మీకేమిచ్చి మీరు నన్ను చెల్లించలేం ప్రభా. నీ ఆత్మ మా మీద కుమ్మరించినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. నీ కృపతో మమ్మల్ని నింపుతున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. అనేకమైన బిడ్డలు నీ కృపతో నింపండి ప్రభా. ఎంతో మంది బిడ్డలు నా తండ్రి నాయన కరోనాతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు నాయన నింపబడే కృప దయచేయండి తండ్రి. నాయన నీ సన్నిధ బిడ్డల మీద కుమ్మరించండి ప్రభా. మా ప్రార్థనలకు నాయన మంచి జవాబు దయచేసిన దేవా, నీకు వందనాలు ప్రభా. ఆన్లైన్లో ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ రక్తం క్రిందకి అప్పచెప్తున్నాం దేవా. యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు నాయన. సర్వోన్నతుడా, మహోన్నతుడా, మంచి కాపరి, నీకు వందనాలు. హల్లెలూయా. రబరి కురుదర మందర బరి కురుదల రబ సకురుదరందర వరి కరవర రికుందల రబరి కిరిదరబ షందురి అలరమ సికిందిని అలరమ సుకురుందర వరి కరవర. తండ్రి శక్తి చేత కాదు, బలముతో కాదు ప్రభా, ఆత్మ ద్వారా నింపండి ప్రభా. మీ ఆత్మ మా మీద కుమ్మరించండి ప్రభా. నీ ఆత్మ అనేకమైన బిడ్డల మీద కుమ్మరించమని అడుగుతున్నాం దేవా. తండ్రి నాయన ఆన్లైన్లో చూసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మరొకసారి నీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాం ప్రభా. ఇచ్చిన కానుకలను అభిషేకించిన ప్రభా. 30 100 100 ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ విత్తనం విత్తుతుండగా ప్రభా, వాళ్ళ పంటలు కోయిలాగా నీ కృప దయచేయండి దేవా. యేసయ్యా, నీ యొక్క పంట కోయాల ప్రభా. విత్తిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కుటుంబాన్ని నాయన ప్రభా ఆయన ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీద నీ ఆశీర్వాదం కుమ్మరించండి దేవా. యేసయ్య, వాళ్ళ అవసరతలు, వాళ్ళ అక్కర్లు, వాళ్ళ సమస్యలు మీరు తీర్చమని అడుగుతున్నాం దేవా. మీ యొక్క గుప్పిళ్ళు ఇప్పి తండ్రి మేము ఇస్తుండగా తండ్రి విస్తారమైన పంట కోయిలాగా నీ కృప దయచేయండి. మా అవసరతలు, మా అక్కర్లు, మా సమస్యలు ప్రతి ఒక్కటి మీరు తీరుస్తారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవా. మీరు కార్యములు చేయండి దేవా. అద్భుతాలు చేయండి, సూచక్రియలు దయచేయండి దేవా. నీకు వందనాలు ప్రభా. తండ్రి అడుగు వాటికంటే, ఊహించిన వాటికంటే ప్రభా అత్యధికంగా మీరు ఇస్తానని నమ్ముచున్నాం దేవా. అత్యధికంగా మీరు ఇస్తారని మేము నమ్ముచున్నాము దేవా. యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రములు స్తోత్రములు దేవా. సర్వోన్నతుడివి, మహోన్నతుడివి, మంచి కాపరి, నీకు వందనాలు దేవా. నాయన ప్రభా, ఈ రోజు ఈ సమయంలో మమ్మల్ని నాయన ఈ విధంగా మమ్మల్ని సమకూర్చున్నావు ప్రభా. ఈ రోజు ఇలాగ లేక ఎంతో మంది బాధ
బాధపడుచున్నారు ప్రభా. ఆరాధన లేక ప్రభా, సంఘములు లేక ప్రభా ఎంతో మంది బాధపడుచున్నారు ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన సమయం పట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభా, మరొకసారి మా సంఘం అంతట్లో ప్రభా నీ రక్తం కిందకు అప్పచెప్పిన ప్రభా, మా సంఘంలోని దైవజనుల యొక్క అభిషేకంతో నింపడు ప్రభా. నాయన తండ్రి, నాయన బిడ్డలు నాయన ఎంతో శక్తితో నాయన ఆన్లైన్లో ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ప్రభా, వాక్యం అందిస్తున్న, వాక్య పరిచయం చేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను అభిషేకించి ఆత్మతో నింపండి ప్రభా. వాళ్ళ కుటుంబాలని, వాళ్ళ అవసరతలు, వాళ్ళ అక్కర్లు మీరు తీర్చమని ప్రభా. మరొకసారి మమ్మల్ని అందరినీ, మా సంఘంలో నా కుటుంబాలను మీరు లేవనెత్తమని, ఇంకా తండ్రి అనేకమైన బిడ్డలు నాయన రక్షణలోకి నడిపించండి ప్రభా. నాయన నీ రాకడ ఎంతో సమయం లేదు ప్రభా, నీ రాకడ ఎంతో సమయం లేదు ప్రభా. సిద్ధముగా ఉండేలాగా సహాయం చేయండి ప్రభా. దివిటీలు పట్టుకొని ప్రభా, కన్యకల వలె ప్రభా మీ సిద్ధపాట్లో ఉండేలాగా నీ కృప దయచేయండి దేవా. యేసయ్య నీ సిద్ధపాట్లో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభా. అనేకమైన బిడ్డలు నింపండి ప్రభా. దాన్ని నీ ఆత్మలు నాయన నింపబడులాగా ప్రభా. ఎంతో మంది నశించిపోతున్నారు యేసయ్య. బిడ్డలందరినీ రక్షణలోకి నడిపించి ప్రభా. మరొకసారి బిడ్డలందరినీ నీ చేతులకు అప్పచెప్తూ, మరొకసారి మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలన్నింటినీ పాదాల చెంతకు అప్పచెప్తూ, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. 2012 Honor your father and mother that your days may be long in the land that the Lord is giving you. 23 ఒకటే వాద్యం. యెహోవా నా కాపరి, నాకు ఏమీ కలగదు. లాస్ట్ వీక్ మెమరీ వర్స్ వాస్ నిర్గమకాండము 20 అధ్యాయము 12 వచనము. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్వంతురగునట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించుము. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother that your days may be long upon the land that your Lord your God is giving you. Thank you. Honor your father and mother that days will be on land will be long. Exodus 20:12. Thank you. Exodus 20:12. Honor your father and mother that days may be long upon the land which God gave them. Praise the Lord. Exodus 20 chapter 12 verses. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Thank you. Praise the Lord. My name is Siddharth Samuel. Today I am saying Bible verses. Exodus 20th chapter 12th verses. Honor your father and our mother that your days may be long in the Lord our God is giving you. Exodus 20th chapter 12th verses. Thank you. Exodus 20:12. Honor your father and mother, then you will live a long full life in the land that your Lord your God has given you. Honor your father and mother that your days can be long on the land which God is giving you. Exodus 20:12. Thank you. Hi friends, my name is Susan Lata. Exodus 20:12. Honor your mother and father. Thank you friends. Praise Lord. I am going to tell last week's memory verse. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. నిర్గమకాండము 20 అధ్యాయము 12 వచనము. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord. My name is Pravalika. I want to say the last memory verse of Sunday. Exodus chapter 20:12. Honor your father and mother that your days may be long in the land that the Lord your God is given you. Exodus 20:12. Thank you. Praise the Lord. Exodus 20 chapter 12 verse. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord our God
is giving you. Thank you. నిర్గమకాండము 20:12 నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అనుగ్రహించు దేశములో నీవు ధరింపచేయువాడునట్టు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించు. Praise the Lord. Exodus 20:12. Honor your father and mother, that the days may be long upon the land which the Lord gave thee. Thank you. Praise the Lord. Exodus 20:12. Honor your father and your mother. Praise the Lord. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయం 12వ వచనం. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని గౌరవించుము. థ్యాంక్ యూ. Let us pray. Father, we thank you and praise you for your kindness. Thank you for your mercy. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ యొక్క కనికరములను బట్టి, నీ యొక్క కృపని బట్టి, ప్రేమను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. Thank you for your goodness. Thank you for your guidance, O Lord. ప్రభా, మీ యొక్క మంచితనం అంతటిని బట్టి, ప్రభా మీ యొక్క నడిపింపుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. We trust in you and we commit this time into your trusted hands. ప్రభా, మేము నీ యందు నమ్మిక ఉంచుచున్నాము తండ్రి. ప్రభా, ఈ సమయం అంతా ప్రభా నీ యొక్క నమ్మకమైన హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాం ప్రభా. Take control, my God. In Jesus' name I pray. ప్రభా, Amen. సమస్తము మీ అధీనంలో ఉంచుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Now today we are going to talk about holiness to the Lord or righteousness. మనము ఈ దినమున పరిశుద్ధత గురించి లేదా దేవుని యొక్క నీతిని గురించి మాట్లాడుకుందాము. God is righteous, he is holy. దేవుడు మంచి, ఆయన పరిశుద్ధుడు, ఆయన నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. He wants us to be holy also. He wants us to be in right standing with him. మనల్ని కూడా ఆయన పరిశుద్ధుల్లాగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. మరియు ఆయనతో మనము సరైన సంబంధం కలిగి నీతిమంతులుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Righteousness is nothing but right standing with God. నీతిమంతము అంటే దేవునితో పాటు నిలబడి ఉండడమే. Today we will know about two characters from the Old Testament, Hophni and Phinehas. మనము ఈ రోజు ఇద్దరు మనుషుల గురించి, వారి గుణగణాలు, పాత నిబంధనలో ఉన్న వారి ఇద్దరి గుణగణాల గురించి మనము తెలుసుకుందాము. Hophni and Phinehas, they were inexcusable. హోఫ్ని గురించి మరియు ఫినెహాసు గురించి మనం తెలుసుకుందాము. If you turn to 1 Samuel 1, 3rd verse, we will know who Hophni and Phinehas were. సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము 1వ అధ్యాయము మనము 3వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే వారు ఏమై ఉన్నారో మనకు తెలుస్తుంది. The second part of the 3rd verse says, also the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. మనము 3వ అధ్యాయము 1వ అధ్యాయం 1వ అధ్యాయం 3వ వచనము 2వ భాగం నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులు హోఫ్ని, ఫినెహసులు యెహోవాకు యాజకులుగా ఉండిరి అని రాయబడి ఉన్నది. The Bible says there, and now we know that they were inexcusable. ఇప్పుడు మనము వారిని గురించి మనము చూద్దాము. If you turn to Samuel, now you know that they were inexcusable.
వారు క్షమాపణకి అర్హులుగా లేకుండా అయిపోయారు. మనం తర్వాత భాగంలో చూసినట్లయితే You know why they became inexcusable? వారు ఎందుకు అలాగా క్షమించడానికి కూడా అర్హత లేకుండా అయిపోయారో మీకు తెలుసా అండి? Because they did not know the Lord. ఎందుకంటే వారు ప్రభువుని ఎరుగక ఉండిరి. If you see 1 Samuel 2:12 verse, మనము సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం మనం చూసినట్లయితే 2nd chapter 12th verse. 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం మనం చూసినట్లయితే Now the sons of Eli were corrupt, they did not know the Lord. ఏలి కుమారులు యెహోవాను ఎరుగని వారే మిక్కిలి దుర్మార్గులై ఉండిరి అని రాయబడి ఉన్నది. How they did not know the Lord, we'll see. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం? వాళ్ళు యెహోవాని దేవుని ఎరుగని వారే ఉన్నారు అని. We'll see that in 1 Samuel 2:13 to 17th verse. మనము ఇది మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 12వ వచనము 13వ వచనం నుంచి 17వ వచనం వరకు ఇది రాయబడి ఉన్నది. 13th verse onwards we'll read. మనము 13వ వచనం నుండి చదువుదాం ఇప్పుడు. And the priest's custom with the people was that when any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with a 3-pronged flesh hook in his hand while the meat was boiling. Then he would thrust it into the pan or kettle or pot, and the priest would take for himself all that the flesh hook brought up. So they did it in Shiloh to all the Israelites who came there. 13th and 14th we'll read first. 13వ వచనం నుంచి మనం మొదట చూసినట్లయితే జనుల విషయమై యాజకులు చేయుచు వచ్చిన పని ఏమనగా, ఎవడైనా బలి పశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు 3 ముండ్లు గల కొంకిని తీసుకుని వచ్చి బొరుసులో గాని తపేళ్లలో గాని గూనెలో గాని కుండలో గాని అది గుచ్చినప్పుడు ఆ కొంకి చేత బయటకి వచ్చినదంతయు యాజకులు తన కొరకు తీసుకొనును. షిలోహులో వచ్చు ఇశ్రాయేలీయులందరికీ వీరు ఇలాగా చేయుచు వచ్చిరి. This was the custom for the priests, for the priest's share, for the priest's share of meat. The custom was they get a 3-pronged flesh hook and put it into they thrust it into the pot or cauldron or whatever it is, or the vessel, and take the meat which comes out of it. That was the custom of the Lord. అక్కడ ప్రభు యొక్క ఆచారం ఏమై ఉన్నదంటే యాజకుని కొరకు కొద్ది మాంసము తీసుకోవడము అలవాటు. అది గుచ్చినప్పుడు ఒక కుండలో కానీ ఒక గిన్నెలో కానీ ఒక తపాళ్లలో కానీ అది తీసుకుని వస్తారు. But these priests, they did not do like that. కానీ ఈ యాజకులు అలాగా చేయడం లేదు. They sent their servants and told the people who were offering, to give meat instead of taking the boiled one. They wanted raw meat instead to roast it. ఈ యాజకుల పనివారుని పంపించి యాజకులు ఏం చేసేవారంటే ఈ పనివారిని పంపించి వాళ్ళు పచ్చి మాంసంని వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఇవ్వకముందే వాళ్ళు గుచ్చి తీసుకుని తెచ్చేసుకునేవాళ్ళు. And if the people said, no, we want to complete the offering and then you can take the as much as meat you want, they were saying, no, we want it beforehand. ఎప్పుడైతే ఆ జనులందరూ మేము ఈ అర్పణమును అర్పించిన తరువాత మీరు తీసుకోవచ్చు అనేసి చెప్తారో అది వాళ్ళు వినకుండా, లేదు మాకు ముందే కావాలని వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. They were forcing them and taking the meat. వాళ్ళు జనుల మాట వినకుండా నిర్లక్ష్య పెట్టి వాళ్ళు ఆ మాంసంను తీసేసుకునేవారు. So if you see the 17th verse, it says, therefore the sin of the young men was very great before the Lord.
అందువలన మనం 17వ వచనం చూసినట్లయితే, అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేద్యము చేయుటయందు అహస్యవగుటకు ఆ యవ్వనులు కారణమయ్యారు. Yes, people were almost hating to give an offering. అక్కడ వీరి విషయమై జనులు దేవునికి ఏదైనా అర్పించాలంటే అసహ్యపడేవాళ్ళు. They were hating, they were actually disgusted because of the behavior of these two priests. ఈ యవనస్తులు ఈ యాజకులను బట్టి జనులు ఏదైనా నైవేద్యం దేవునికి అర్పించాలి అనంటే వాళ్ళు అసహ్యపడుతూ ఉండేవారు. So these people in fact made the people to stumble before God. దేవుని ఎదుట నిజానికి ఈ ఇద్దరు యాజకులు పడిపోవడానికి కారణమయ్యారు. They looked at their own personal interests but did not care for the Lord's way. వారి వ్యక్తిగతమైన ఆసక్తులు ఆశల వైపే చూశారు, కానీ వారు జనుల యొక్క మరియు దేవుని యొక్క పనుల కొరకు ధ్యాస పెట్టలేదు. Yes. The second point which these Hophni and Phinehas were inexcusable is because they were immoral. ఇంకొక విషయము, ఈ హోఫ్ని మరియు ఫినెహాసులు వాళ్ళు ప్రవర్తన బట్టి వాళ్ళు క్షమాపణ పొందకుండా ఉండడానికి ఇంకొక కారణం ఏమైనదంటే వారి యొక్క నీతిని బట్టి, వారి యొక్క పాపమును బట్టి. 1 Samuel 2:22 talks about it. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 22వ వచనం చెబుతూ ఉన్నది. Now Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel, how they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of the meeting. So they were sinful. ఏలి బహువృద్ధుడాయను, ఇశ్రాయేలీలకు తన కుమారులు చేసిన అన్నియు వారు ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారము దగ్గరకు సేవ చేయుటకు వచ్చిన స్త్రీలతో శయనించుటయును మాట చెవిని పడగా వారిని పిలిచి ఇట్లనెను. Now we can see that Eli did a good thing, a right thing by correcting them, but they did not receive correction from their father. ఇక్కడ మనము ఏలి ఒక మంచి పనిని చేయడం మనం చూస్తున్నాము. వారిని సరిచేయడానికి, మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ వారు ఆయన మాట ఏమాత్రం లక్ష్య పెట్టకుండా ఉన్నారు. You read from 1 Samuel 2:23 to 25. It talks about them. మనం 2వ అధ్యాయము, మొదటి సమూయేలు 2వ అధ్యాయము 23 నుంచి మనం చూసినట్లయితే అవన్నీ ఆ చెడ్డ కార్యములన్నీ ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. It says from 23 to 25. So Eli said to them, why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all the people. No, my sons, for it is not a good report that I hear. You make the Lord's people transgress. If one man sins against another, God will judge him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Nevertheless, they did not heed the voice of their father, because the Lord desired to kill them. 23వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఈ జనుల ముందర మీరు చేసిన చెడ్డ కార్యములు నాకు వినబడినవి. ఈలాంటి కార్యములు మీరెందుకు చేయుచున్నారు? నా కుమారులారా, ఈలాగు చేయవద్దు. నాకు వినబడినది మంచిది కాదు. యెహోవా జనులకు మీరు అతిక్రమింప చేయుచున్నారు. నరునికి నరుడు తప్పు చేసిన ఎడల దేవుడు విమర్శ చేయును గాని, ఎవడైనా యెహోవా విషయంలో పాపము చేసిన ఎడల వాని కొరకు ఎవడు విజ్ఞాపన చేయును అనెను. అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి ఉండెను కనుక వారు తమ తండ్రి యొక్క మొరను వినకపోయిరి. Now, if you read this, we should be careful. Even if our parents correct us, we should take it. We do not know what we should be very careful about it, about receiving correction from our parents.
మనము ఈ భాగం చదివిన తర్వాత ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలా, మన తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏదైనా సరిచేసే మాటలు మనకి చెబుతూ ఉన్నట్లయితే మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని తీసుకోవాలి. Especially about immorality, if there is anything, if the parents correct, we should take it. ముఖ్యముగా ఈ నీతి విషయమే లేదా ఈ పాపం విషయము, ఇక్కడ చెడ్డ కార్యాల విషయము అని రాయబడి ఉంది. వీటి గురించి ఏదైనా మనకి సరిచేస్తూ ఉంటే మన తల్లిదండ్రులు, మనం తప్పనిసరిగా దాన్ని తీసుకోవాలి. But these were Hophni and Phinehas were priests actually, but they did not know the Lord, so they did not take correction. నిజానికి ఈ హోఫ్ని మరియు ఫినెహాసులు యాజకులై ఉన్నారు. వారిని సరిచేస్తూ ఉంటే వారు ఆ సరిచేయడాన్ని వారు గ్రహించకుండా ఉన్నారు, వారు దానిని తృణీకరించారు. But one thing Eli lacked in him was he did not warn his children. He corrected but did not warn him. ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఏలి గురించి, ఆయన వారి పిల్లలని సరిచేయడానికి చూశాడు, కానీ వారిని హెచ్చరిక చేయలేదు. He did not warn him at all. ఆయన హెచ్చరికలు చేయలేదు. If you read from 27 to 32nd verse, you will know that what exactly happened and how the warning was not given to the children. మనము ఈ 27వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమి జరిగింది మరియు ఎలాగ వారిని హెచ్చరికలు చేయలేకపోయారు అన్న విషయం మనం చూస్తున్నాము. Then a man of God came to Eli and said to him, "Thus says the Lord, did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in Pharaoh's house? Did I not choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon my altar, to burn incense, and to wear an ephod before me? And did I not give to the house of your father all the offerings of your children, of the children of Israel made by fire? Why did you kick at my sacrifice and my offering, which I have commanded in my dwelling place, and honor your sons more than me, to make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, my people? Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days are coming that I will cut off your arm and the arm of your father's house, so that there will not be an old man in your house, and you will see an enemy in my dwelling place, despite all the good which God does for Israel, and there shall not be an old man in your house forever. మనము 27వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, అంతటా దైవజనుడు ఒకడు ఏలి యొద్దకు వచ్చి ఇట్లనెను, యెహోవా నిన్ను గూర్చి సెలవిచ్చినదేమనగా, నీ పితరుని ఇంటి వారు ఐగుప్తు దేశమందు ఫరో ఇంటిలో ఉండగా నేను వారికి ప్రత్యక్షమైతిని. అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠం మీద అర్పణమును ధూపమును అర్పించుటకై నాకు యాజకుడు ఒకడునట్లు ఇశ్రాయేలీల గోత్రంలో నుండి నేను అతన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. ఇశ్రాయేలీలు అర్పించిన హోమములన్నిటినీ నీ పితరుని ఇంట వారికి ఇచ్చి తిని, నా నివాస స్థలమునకు నేను నిర్ణయించిన బలి నైవేద్యములను మీరేలా తృణీకరించుచున్నారు? మిమ్మును కొవ్వుబెట్టుకొనుటకై నా జనులకు ఇశ్రాయేలీలు చేయు నైవేద్యములో శ్రేష్ఠ భాగములను పట్టుకొనుచు నాకంటే నీ కుమారులని నీవు గొప్ప చేయుచున్నావు. నీ ఇంటి వారును నీ పితరుని ఇంటి వారును నా సన్నిధిని యాజకత్వం జరిగించుదురని యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నను. ఇప్పుడు అది నా మనస్సునకు కేవలం ప్రతికూలమాయనని ఇశ్రాయేలీల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. కావున యెహోవా వాక్కు ఏదనగా, నన్ను ఘనపరచువాని నేను ఘనపరచుదును, నన్ను తృణీకరించువారు తృణీకారం పొందుదురు. ఆలకించుము,
రాగల దినముల్లో నీ బలమును నీ పితరుని ఇంటి బలమును నేను తక్కువ చేతును. నీ ఇంట ముసలివాడును ఒక్కరును లేకపోవును. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు చేయదలిచిన మేలు విషయంలో నా నివాస స్థలమునకు అపాయం కలుగా నీవు చూతువు. ఎన్నటికి నీ ఇంట ముసలివాడు ఉండడు. నా బలిపీఠము నొద్దకు ఎవడు వెళ్ళకుండా. Yeah, actually here ఇక్కడ God spoke to Eli through this man of God and said that the priests were ordained by God, the Levites were ordained by God to receive the offerings from the people. ఇక్కడ దేవుడు ఒక దైవజనుని పంపించి ఏలీతోటి ఇలాగ చెబుతూ ఉన్నాడు. నిజానికి యాజకులని దేవుడు నిర్ణయించి జనులు తీసుకొచ్చి ఆ అర్పణలను దేవుని సన్నిధిలోనికి తీసుకురావడానికి యాజకులను నియమించాను అని చెబుతూ ఉన్నాడు. So they had the offerings with them, but they did not respect God also. వారి దగ్గర అర్పణలు ఉన్నాయి, నిజానికి జనుల దగ్గర అర్పణలు ఉన్నాయి, తీసుకొస్తున్నారు, కానీ వారు ఇవ్వవలసిన ఘనతని ఇవ్వలేకపోతూ ఉన్నారు. Why? Because the people were disgusted with the attitude of the priests. ఎందుకంటే ఈ యాజకుల యొక్క ప్రవర్తన సరిగ్గా లేదు కాబట్టి జనులకు విసుగొచ్చేసింది. They were causing the people to sin. వారు మనుషులు పాపం చేయడానికి వారు ఒక కారణంగా మారిపోయారు యాజకులు. Because the people were offering their offerings with hatred. ఎందుకంటే వారి యొక్క అర్పణలు కూడా ఈ యాజకులను బట్టి జనులందరూ వారి యొక్క అర్పణలు కూడా ఒకలాంటి ద్వేషముతోటి అర్పిస్తూ ఉన్నారు. So God is not exalted in that. దేవుడు అక్కడ దానిని బట్టి ఘనపరచబడలేదు. God was actually put down. That's why here it says, whom if you honor me, I will honor you. దేవుడు నిజానికి ఆ అర్పణల ద్వారా హెచ్చింపబడలేదు. ఇక్కడ దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు, నన్ను గణపరచు వారిని నేను గణపరుతును అని అంటున్నారు. Because here Eli did not honor God or exalt him, but exalted his sons more. ఇక్కడ ఏలి దేవుణ్ణి గణపరిచి దేవుణ్ణి హెచ్చించలేదు, కానీ కుమారులని ప్రేమించి ఎక్కువగా కుమారులని హెచ్చించాడు. So because he did not stop them from sinning, he exalted them. That is indirectly exalting them. వారు పాపం చేయకుండా వాళ్ళని హెచ్చరించి ఆపివేయలేదు కాబట్టి నిజానికి ఒకలాగా చెప్పాలంటే వారిని పోషించినట్లుగా అయిపోయింది ఆ పాపంలో. So they were not exalting God in their attitude, in their behavior, in their morality. వారి యొక్క ప్రవర్తనలో వారి నీతి విషయంలో ఆ కుమారులు దేవునిని ఘనపరచలేదు. So you can see what happened to them in 34th verse. 34వ వచనంలో మనము వారికి ఏమి జరిగింది అన్నది మనం అక్కడ చదవచ్చు. What the man of God told Eli about Eli's sons Hophni and Phinehas. అక్కడ దైవజనుడు వచ్చి ఏలీ తోటి ఆయన కుమారుల గురించి ఏమి చెప్పాడో మనం చూస్తాం ఇక్కడ. What would happen to them? వారికి ఏమి జరుగుతుంది అన్న విషయము. Now this shall be a sign to you that will come upon you, your two sons, on Hophni and Phinehas. In one day they shall die, both of them. నీ ఇద్దరు కుమారులైన హోఫ్ని ఫినెహాసునకును సంభవించినది నేను చెప్పిన దానికి నీకు సూచనగా నుండును. ఒక్క నాటి అందే వారిద్దరూ మరణమవుదురు. So he clearly told Eli that his sons would die. అక్కడ స్పష్టంగా ఏలీతో చెబుతూ ఉన్నాడు, నీ కుమారులు ఇద్దరు కూడా చనిపోతారు అని చెప్తున్నాడు ఆ దైవజనుడు. But here Eli did not take any measures to stop the children or warn them. ఇప్పుడు ఇది విన్న తరువాత ఏలి ఏదైనా చేసి వారిని ఆపడం గాని హెచ్చరించడం గాని ఏమీ చేయలేదు. But now in this present world,
as we are the how to escape these things in the present world, we'll see. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ జీవితంలో ఈ సమయంలో మనం ఎలాగా వీటి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అన్నది మనం చూద్దాము. We have to ask God and pray about it. మనము దేవుణ్ణి అడగాలి, దాని గురించి ప్రార్థన చేయాలి. And whenever we find a word which wants correction or warning or anything like that in the Bible, we should pray, Lord, if I am doing like that, avert this from my life. మనము ఏదైనా వాక్య భాగము మనం కనుగొన్నట్లయితే ఒక హెచ్చరిక కానీ ఒక సరి చేసుకోవడానికి కానీ ఒక గద్దింపు లాగా కానీ మనకి కనబడినట్లయితే మనం ప్రార్థించి దేవుణ్ణి అడగాలి, ప్రభువా నేను ఎలాగ దీనిలోంచి నేను బయటికి రాగలను, నాకు సహాయం చేయండి అని అడగాలి. Now, if you turn to Romans 8:13, you will know how you can overcome that. మనము రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 13వ వచనం మనం చూసినట్లయితే దానిని మనము ఎలాగ జయించగలమో మనము చూద్దాము. You can see in 8:13 it says, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. 13వ వచనం మనం చూసినట్లయితే మీరు శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించిన ఎడల చావవలసిన వారే యుందురు గాని ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించెదరు. So but how to walk in the Spirit? You have to invite ఎలాగా మనము ఆత్మలో నడుచుకోవాలి. You have to invite Jesus into your heart. If you do not know the Lord, you have to invite Jesus into your heart and say, Lord, you change my life. మీకు ఒకవేళ యేసు ప్రభు ఇంకా మీరు సొంత రక్షకునిగా మీరు అంగీకరించకపోయినట్లయితే మీరు ఇలాగ ప్రార్థన చేయాలి, ప్రభువా మీరు నా హృదయంలోనికి రండి అని అడగాలి. And change my life. ప్రభువా నా జీవితాన్ని మార్చండి అని అడగాలి. Forgive my sins, Lord God. Cleanse me by your precious blood. ప్రభువా నా పాపములన్నీ క్షమించండి ప్రభువా, నీ యొక్క అమూల్యమైన రక్తంతో నన్ను కడగండి ప్రభువా అని అడగాలి. Then immediately the Holy Spirit will come and dwell in us. వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వచ్చి మనలో నివసిస్తారు. If you confess your sins, invite Jesus into your heart and are cleansed by the blood of Jesus, Holy Spirit comes and lives in you and dwells in you. మీరు మీ పాపములు ఒప్పుకొనిన ఎడల మీ పాపములన్నిటినీ ఆయన యొక్క రక్తంతో పవిత్రులుగా చేసి అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మీలోనికి వచ్చి ఆయన మీ యందు నివసిస్తారు. I am telling you only because now 1 Peter 3:9 says we are the royal priesthood. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మనము యాజకులము అని రాయబడి ఉన్నది అక్కడ. ఆ వాక్యం చూద్దామన్నా. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 3:9 or 2:9 sorry. రెండవ అధ్యాయము 2:9 రెండవ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం చూసినట్లయితే అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. You are a holy royal priesthood, he says. దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు రాజులైన యాజక సమూహము అని చెప్తూ ఉన్నారు. Once we start living in Christ, we are a royal priesthood.
ఒక్కసారి మనం యేసుక్రీస్తునందు జీవించడం ప్రారంభించినప్పుడు మనము రాజులైన యాజక సమూహముగా ఉంటాము. Old things will pass away. పాతవన్నీ కూడా గతించిపోతాయి. The old man will depart from us. పాత పురుషుడు మన నుండి వేరు చేయబడతాడు, వెళ్ళిపోతాడు. We will have newness of life by the Spirit of God. దేవుని ఆత్మ చేత మనము ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చబడతాము. Because it says, by the Spirit you put to death the deeds of the body. ఆత్మ చేత శరీర కార్యములను చంపివేసిన ఎడల అని వాక్యం చెబుతూ ఉన్నది. Hophni and Phinehas did not have the Spirit of God. They did not know God. హోఫ్ని మరియు ఫినిహాసులకు దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగి లేరు మరియు వారు దేవునిని ఎరుగక ఉన్నారు. That's why they did the wrong things and they were immoral and they died. వారు అన్ని చెడ్డ కార్యాలు చేసి చెడుతనం జరిగిస్తూ చివరికి మరణం అయిపోయారు. But now we have the Spirit of God. If we walk by the Spirit of God, we will put to death the deeds of the body. కానీ ఇప్పుడు మనకి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో నివసిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఆత్మ చేత మనము శరీర క్రియలను చంపివేసిన ఎడల మనం జీవించదము. We should walk by the Spirit of God. మనం దేవుని యొక్క ఆత్మచే నడిపింపబడుతూ ఉండాలి. You will also receive discerning from the Lord. If you see Malachi 3:18, you will know that you will get the discerning also from the Lord. మనము మలాకీ గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూసినట్లయితే మనము దేవుని యొద్ద నుంచి మనము వివేచన వరం కూడా మనం పొందుకుంటాము. మలాకీ గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 18వ వచనము. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve God. అప్పుడు నీతిగల వారెవరో దుర్మార్గులెవరో దేవుని సేవించు వారెవరో ఆయనను సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు అని రాయబడి ఉన్నది. Hophni and Phinehas did not serve the Lord. హోఫ్ని మరియు ఫినెహాసులు దేవుని సేవించలేదు. But that's why they died. That's why their unrighteousness or their wickedness came to the Lord's notice and the Lord killed them. అందువలనే వాళ్ళ చెడ్డ కార్యములు వారి యొక్క దుర్మార్గం అంతా కూడా దేవుని యొక్క చెవులకు వినబడింది మరియు వారు మరణం పాలయ్యారు. Now we are the royal priesthood. We are the priests of God. మనము ఇప్పుడు రాజులైన యాజక సమూహము అంటే దేవుని యాజకులుగా మనం ఉంటూ ఉన్నాము. So how careful we should be, because we even have the Holy Spirit with us. మనం ఇంకా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. So you cannot tell that I did not read the word of God, I did not find it in the word of God, because the Holy Spirit who lives in you will correct you and tell you things. మనము దేవా నాకు ఇది తెలియదు, నేను ఇది చదవలేదు, నాకు గ్రహింపు లేదు అని అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలో ఉండి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు, మనల్ని సరిచేస్తూ ఉంటారు. మనం జాగ్రత్తగా వినాలి. We have the Spirit of God to discern what is right and wrong. మనకి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఇవ్వబడింది ఎవరు సన్మార్గులు ఎవరు దుర్మార్గులు అని వివేచించడానికి. That's why Paul said in Romans 2:1 that you are inexcusable. Romans 2:1. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో రాయబడి ఉన్నది, నీవెవరివైనా సరే కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా నీవెవడివైనను సరే నిరుత్తరుడవై ఉన్నావు, దేని విషయంలో ఎదుటవానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావో దాని విషయమే నీవే నేరస్తుడవని తీర్పు తీర్చుకొనుచున్నావు అని ఉన్నది. ఇన్ఎక్స్క్యూజబుల్ అని ఉన్నది ఒకటి. అంటే therefore you are inexcusable. నో ఎక్స్క్యూజ్. నీకు క్షమించరానిది ఉన్నది అనేసి.
This is, as we all know, the Lord, the Holy Spirit dwells in us and He gives us the discernment between right and wrong. మన అందరికీ తెలుసు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఏది సన్మార్గము ఏది దుర్మార్గము అన్నది ఆయనే మనకి బోధిస్తూ ఉంటారు. That's why if we do any bad things like that, we have no excuse. అందుకే మనం ఎటువైనా చెడ్డ కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనల్ని మనము క్షమించుకోలేము. But Paul gives a very different thing. Here, this is the grace of God I am talking about. But here, if you read in Romans 1st chapter 28 to 32, మనము రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 28 నుంచి 32 వచనాలకి వరకు చదివినట్లయితే, but even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, insolent, proud, boasters, inventors of evil, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God. If you read the 32nd verse, it is all those sins are listed out, and it says in 32nd verse, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving death. 28వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, మరియు వారు తమ మనసులో దేవునికి పోయేరు గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సునకు వారికి అప్పగించెను. అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను, దుష్టత్వం చేతను, లోభము చేతను, ఈర్ష్య చేతను నిండుకొని మత్సరము, నరహత్య, కలహము, కపటము, వైరమును వాటితో నిండిన వారై కొండ్రెగాండ్రును, అపవాదకులను, దేవద్వేషులను, హింసకులను, అహంకారులు, బింకములాడువారును, చెడ్డ వాటిని కల్పించేవారును, తల్లిదండ్రులను కవిదేయులను, అవివేకులను, మాట తప్పువారును, అనురాగ రహితులను, నిర్దయులైరి. ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించేవారు మరణమునకు తగిన వారు అను దేవుని న్యాయవిధిని వారు బాగుగా ఎరిగియుండియో వాటిని చేయుచున్నారు. ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించి వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు అని రాయబడింది. Yes, those who practice such things are inexcusable. అవి ఏవేవైతే అటువంటివన్నీ కూడా అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నారో వారు క్షమించడానికి అర్హులు కారు. So, but now we have the Holy Spirit who will guide us, teach us, direct our paths. ఇప్పుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నారు. ఆయన మనల్ని నడిపిస్తారు, ఆయన మనకి బోధిస్తారు, మరియు సరైన మార్గంలో నడుచుకునేటట్లు చేస్తారు. You can pray and ask God, Lord, you guide me and direct me. You instruct me, you teach me. ప్రభువా, మీరు ఈ విధంగా అడగవచ్చు. ప్రభువా, ప్రార్థించండి, అడగండి. ప్రభువా, నన్ను నడిపించండి. ప్రభువా, నాకు బోధించండి. ప్రభువా, నన్ను సరిచేయండి. ప్రభువా, నేను ముందుకు వెళ్ళినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రభువా అని అడగండి. You teach me also, Lord. ప్రభువా, నాకు బోధించండి ప్రభువా అని అడగండి. Because Bible also says Holy Spirit teaches you all things. ఎందుకంటే బైబిల్ కూడా చెప్తూ ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు అన్ని విషయములను బోధిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నది. He will guide you into all truth. ఆయన మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తారు అని రాయబడి ఉన్నది. So if we have the Holy Spirit, we will not sin. మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నప్పుడు మనం పాపము చేయము. So keep asking God. కాబట్టి దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉండండి. So being spiritually minded is life and peace. మనము ఆత్మానుసారంగా ఉన్నట్లయితే మనకి సమాధానము మరియు జీవము కలిగిన వారమే ఉంటాము. You read that in Romans 8:6. మనము రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో దీనిని చదువుతాము. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది,
శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము. So with the Holy Spirit we will have life and peace. పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనకి సమాధానం ఉంటుంది మరియు జీవం ఉంటుంది. So let us live by the Spirit and put to death the works of the flesh. కాబట్టి మనం ఆత్మానుసారంగా నడుచుకుందాము మరియు శరీర క్రియలను చంపివేద్దాము. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Shall we pray? మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. Father, we thank you and praise you for your kindness, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for the grace which is abounding, Lord. పరలోకమందున మా తండ్రి ప్రభువా, మీ యొక్క కనికరములు, మీ యొక్క కృపని బట్టి ప్రభువా, మీ యొక్క మంచితనం బట్టి ప్రభువా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. అది మీ కృప ఎల్లప్పుడూ మా యందు నిలిచి ఉన్నందుకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. Lord, we want to know you, Lord God, on a day-to-day basis. ప్రభా రోజు రోజు ప్రభువా తండ్రి దినదినము ప్రభువా ఇంకా ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఎరగాలని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రభువా. So that we may live a life pleasing to you, Lord God. ప్రభా దాని ద్వారా ప్రభా మీకు ఇష్టానుసారమైన జీవితాన్ని మేము జీవించవచ్చు ప్రభువా. Help us to live a life which is pleasing to you. ప్రభా మీకు ఇష్టమై ఉన్న జీవితాన్ని, జీవన శైలిని జీవించేందుకు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. Help us all to be spiritually minded, Lord. ప్రభా మేము అందరము కూడా ఆత్మానుసారంగా జీవించినట్లుగా, ఆత్మానుసారమైన మనసు కలిగి ఉండినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రభువా. We want to be like sheep, Lord God. ప్రభా మేము గొర్రెల వలె ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రభువా. We want to hear from you daily, Lord, and learn from you. ప్రభా ప్రతి దినము మీ యొద్ద నుండి విని ప్రభా మీ యొద్ద నుండి నేర్చుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రభువా. And live a righteous life, O Lord. ప్రభా ఒక నీతిమంతమైన జీవితాన్ని జీవించాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రభా. Help us, O Lord, in Jesus' name we pray. ప్రభా యేసు నామములో అడుగుచున్నాం ప్రభా, మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. Amen. ఆమేన్. Now may the Lord bless you and keep you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి కాపాడును గాక. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. ఆయన తన ముఖకాంతి నీ మీద ప్రకాశింపచేసి నీ మీద ఆయన కృప విస్తరింప చేయును గాక. The Lord lift up his countenance and give you peace. ఆయన యొక్క సన్నిధి కాంతి మీ మీద ప్రకాశింప చేసి మీకు సమాధానము విస్తరింప చేయును గాక. Now the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. Amen. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనకి తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్.